ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ نہ جانے سبزہ کب آئے گا۔ ایک بار چلتے چلتے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے شادی مرگ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ چند گز کے فاصلے پر درختوں کا پہلا جھنڈ تھا۔ میں دوڑ کر اس کے سائے میں آ گیا۔ مجھے ناقابل بیان سکون ملا تھا۔ چاؤں کی خنکی نے پسینہ خشک کر دیا تھا اور میرے حواس بحال ہونے لگے تھے، مگر پیاس نے پریشان کر رکھا تھا۔ میری نظر زمین پر پڑے ننھے منھے پھلوں پر پڑی جو ان درختوں سے گرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک پھل چکھا، ہلکا سا میٹھا تھا اور اس میں نمی کا ذائقہ بھی تھا۔ میں اٹھا کر پھل کو کھانے لگا، جس سے بھوک کے ساتھ پیاس کی تشنگی بھی کسی قدر کم ہوئی تھی۔ ذرا سا حوصلہ ملا تو میں نے آگے سفر شروع کیا۔ برف پوش پہاڑوں کے دامن میں یہ گھنا اور دشوار گزار جنگل تھا۔ ایک جگہ مجھے تالاب کا پانی بھی مل گیا جس سے ہلکی سی بو آ رہی تھی، لیکن ان حالات میں یہ بھی غنیمت تھا۔ اس روز رات گئے میں نے پہلی بار آبادی دیکھی۔ یہ مقامی لوگوں کا گاؤں تھا، چند درجن گھر تھے۔ میں نے جس دروازے پر دستک دی وہ میرے لیے کھل گیا۔ پیٹ بھر کر کھانے کے علاوہ مجھے آرام کا موقع بھی ملا تھا۔ اگلے روز ایک گائیڈ مجھے نزدیکی شاہراہ تک پہنچانے کے لیے ساتھ آیا تھا۔ اس سے اگلے روز میں اسکردو میں تھا۔ یہاں سے اسلام آباد کے لیے میری نشست بک ہو چکی تھی۔ تیسرے روز میں اسلام آباد تھا، جہاں میگ نے مجھے ریسیو کیا۔ اس نے حالات کے بارے میں بس اتنا بتایا کہ ماپارا اور حسن علی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جمشید علی یورپ گئے ہوئے تھے اور مجھے اب میگ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ یوسف بابا اب آپ کی اسکولنگ اسلام آباد میں ہوگی اور آپ جمشید صاحب کے پیلس میں قیام کریں گے۔ کویا آپ کو میرا نگراں بنایا گیا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ میں آپ کا خادم ہوں یوسف بابا، وہ مسکرایا۔ یوں میری کہانی کا وہ ابتدائی باب ختم ہو گیا جو ماپارا اور حسن علی سے عبارت تھا۔ اس کے بعد میں لندن چلا گیا۔ جمشید علی نے مجھے کاجل سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، لیکن وہ اس کی محبت مجھ سے نہیں چھین سکتے تھے۔ سوال یہ تھا کہ وہ مجھے مقدمہ چلائے بغیر سزائے موت دینا چاہتے تھے۔ دوست، اگر تم مجھے مارنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو گولی مار دو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر نظر جماتے ہوئے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ اتنے کم فاصلے سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اتنی آسانی سے خود کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیاہ پولیس افیسر مسکرایا۔ اس کا اندازہ مجھے اس کے چمکنے والے دانتوں سے ہوا تھا۔ ڈرو نہیں، میں شوٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھی نے مجھے سہارا دے کر باہر نکالا اور میری ہتھ کڑی کھول دی۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، اب شاید تم مجھے بھاگنے کو کہو گے اور پھر میری پشت پر گولی اتار دو گے۔ وہ جواب دینے کی بجائے اپنی وردیاں اتارنے لگے، جس کے نیچے انہوں نے چست قسم کے گرم لباس پہن رکھے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے پستول بھی پھینک دیا۔ وہ نہتے تھے۔ میں چاہتا تو خالی ہاتھ سے انہیں زیر کر سکتا تھا، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے روکے رکھا۔ بلاخر انہوں نے پولیس کی ہر نشانی سے چھٹکارا پا لیا۔ ایک نے میرا بازو تھاما۔ نکل چلو دوست، اس سے پہلے کوئی اور پولیس کار آ جائے۔ میں نرمی سے اسے روکا۔ دوست، پہلے یہ بتاؤ کہ چکر کیا ہے؟ تم پولیس والے نہیں ہو؟ وہاں صاحب بھی تمہاری تلاش میں تھے۔ جب تمہاری گرفتاری کی اطلاع ملی تو ہم نے فوری طور پر پولیس کار حاصل کر لی اور تمہیں نکال لائے۔ میری تلاش کیوں تھی؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ کیا تمہاری اطمینان کے لیے کینی مین کا نام کافی ہے؟ وہ بولا تو میرا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کا ساتھی گلی کے دوسرے سرے سے جھانک رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور ہم اس کے پاس جا پہنچے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں سڑک کے پار جانا ہے، وہ نیلے رنگ کی وین ہے، تمام شاہراہوں پر پولیس ہے، تم پھر پکڑے جاؤ گے۔ میں نے سیاہ فاموں کو خبردار کیا، تم فکر نہ کرو، ایک بار ہم وین میں چلے گئے تو پھر کوئی تمہیں نہیں پا سکے گا۔ ادھر ادھر دیکھ کر ہم نے سڑک کراس کی۔ دھڑکا یہی تھا کہ کوئی پولیس کار نہ آ جائے۔ وہ لوگ سیاہ فام تھے۔ کینی مین کا نام لیا تھا، اس کے باوجود میرے ساتھ دھوکا ہو سکتا تھا۔ بہرحال مجھے کسی حد تک بھروسہ کرنا تھا۔ وین میں داخل ہوتے ہی ایک سیاہ فام نے ڈرائیونگ نشست سنبھال لی اور دوسرے نے ایک بھی حصے میں سیٹ ہٹائی تو اس کے نیچے سے خلا برآمد ہوا۔ میں آرام سے اس خلا میں سما سکتا تھا، مگر میں فی الحال اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، جب ہوگا تو میں اس میں چلا جاؤں گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ اوکے، لیکن ذرا نیچے رہنا مسٹر جوزف۔
تم دونوں نے اپنے نام نہیں بتائے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ سیافام نے ذرا فلسفیانہ انداز میں کہا۔ تم مجھے ٹام اور اسے ڈک کہہ سکتے ہو۔ پھر میں حیری ہوا۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ ان کے اصل نام نہیں تھے۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا، انہیں کون سا میرا اصل نام معلوم تھا۔ وین جوہانسبرگ کی روشن سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جان بوجھ کر سنسان اور ذیلی سڑکوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں کبھی کبھی ٹام ٹک کو مشورے دیتا تھا، لیکن پھر انہیں ایک پولیس ناکے سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ ٹام نے میری طرف دیکھا۔ اب تمہیں خلا میں جانا ہی پڑے گا، لیکن فکر نہ کرو، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ پولیس کے پاس کتے بھی ہو سکتے ہیں، تم فکر نہ کرو، ہم سب دیکھ لیں گے۔ اس نے مجھے کھانے میں فٹ ہونے میں مدد دی اور پھر اوپر سے سیٹ سرکا دی۔ میں ایک دم گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، لیکن گھٹن نہیں تھی۔ وین کے نیچے سے تازہ ہوا آ رہی تھی، جس میں ڈیزل کی بو بھی شامل تھی۔ یہ معمولی درجے کا ناکا تھا جہاں مشکل سے نصف درجن گاڑیاں کھڑی تھیں اور پولیس والے شناخت کی کارروائی کر رہے تھے۔ بلا شبہ جوہانسبرگ پولیس کی مستعدی قابل رشک تھی۔ انہوں نے کتنی تیزی سے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی اور میری تلاش کے لیے تمام وسائل پروکار لا رہے تھے۔ ان کی پھرتی دیکھ کر مجھے وطن عزیز کی پولیس یاد آ گئی، جسے بیوروکریسی نے اپنے مفادات کی ریس کا کھوڑا بنا رکھا تھا۔ ورنہ کسی بڑی واردات میں پولیس کا بروقت حرکت میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہماری وین کی باری جلدی آ گئی۔ غالباً سیافام ہونے کی وجہ سے اس وین کے افراد کو خصوصی توجہ کا مستحق سمجھا گیا، یعنی انہیں کار سے اتار کر شناختی مراحل سے گزارا گیا اور پھر وین کی تلاشی بھی لی گئی۔ اس دوران میں ٹام مسلسل بولتا رہا کہ وہ شریف شہری ہیں، مگر پولیس والے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے ضمنی قسم کے سوالات شروع کر دیے کہ وہ کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ ٹام نے اسے جواب دیے۔ ڈک زیادہ تر خاموش رہا تھا۔ خدا خدا کر کے پولیس والوں نے جان چھوڑی اور وین دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنی دیر تک ڈیزل کی کاربن مونو آکسائڈ سے بھرپور بو میں سانس لینے کی وجہ سے میرا سر چکرانے لگا تھا، اس لیے میں نے وین کی حرکت میں آتے ہی ہاتھ مار مار کر ٹام کو متوجہ کرنا شروع کر دیا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر میں چیخنے لگا، سیٹ ہٹاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے باہر نکالو، سور کے بچوں مجھے باہر نکالو۔ بولتے بولتے یکدم میرا سر زور سے چکرایا تھا اور مجھے لگا جیسے میں کسی تاریک خلا میں تیر رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے محسوس کیا کہ میں وین کے اس خفیہ خانے میں نہیں ہوں، بلکہ کسی نرم سے بستر پر ہوں۔ آنکھیں کھولی تو ماحول نیم تاریک تھا، شاید ابھی رات تھی۔ روشنی کمرے کے باہر سے آ رہی تھی، کھڑکی پر ہلکے پردے تھے جن کے دوسری طرف روشنی تھی۔ بستر کے علاوہ ایک الماری اور 2 کرسیاں بھی کمرے میں موجود تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا لباس بھی بدل دیا گیا ہے۔ میرے جسم پر ہلکا سا ریشمی کرتا اور شاید سوتی پاجامہ تھا۔ میں نے نظریں گھمائی اور اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک کھولنے پر بات کا ثابت ہوا، وہاں سلیپرز رکھے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گیا۔ نہ جانے کیا چکر تھا، انہوں نے خود کو کینی مین کے آدمی بتایا تھا اور پھر میرے ساتھ یہ چکر کیا۔ میں ایک بار پھر کسی کا قیدی تھا، قید اور اس سے فرار یہی مقدر بن گیا تھا میرا۔ کچھ دیر بعد میں نے آزمانے کے لیے دروازہ چیک کیا تو اسے کھلا پا کر حیران رہ گیا تھا، گویا میں کم از کم اس کمرے کی حد تک قید نہیں تھا۔ میں نے باہر قدم رکھا، ایک گیلری تھی جس کے دائیں بائیں 4 دروازے نظر آ رہے تھے۔ 5واں دروازہ گیلری کے آخر میں تھا اور غالباً وہی نکاسی کا راستہ تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ گیلری ایک بڑے لان کی طرف نکل رہی تھی جس پر اس وقت طوفان بدتمیزی جاری تھا۔ طوفان بدتمیزی ان معنوں میں کہ سیافام سفید فام نوجوان لڑکے لڑکیاں جامع سے باہر شراب و کباب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈیک پر تیز میوزک بج رہا تھا، بلکہ کانوں کو بجا رہا تھا۔ جو لڑکے لڑکیاں سوئمنگ پول سے باہر تھے وہ اس کان پھاڑ میوزک پر دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ ان سب سے ذرا فاصلے پر ایک ہینگنگ چیئر پر سفید بالوں والا شخص آرام کرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ اس کے سیاہ چمکتے چہرے پر بلا کا سکون تھا، جیسے وہ ماحول سے بے پرواہ تھا، حالانکہ اس کے ارد گرد قیامت کا شور تھا۔ ماحول کے پس منظر میں ان لوگوں کی چیخیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک سیافام لڑکی نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے بال اخروٹی رنگ میں ڈائی کر رکھے تھے، نہ ہونے کے برابر لباس میں وہ بے حد متناسب جسم رکھتی تھی۔ اس نے دوڑ کر میرا بازو پکڑا اور چیخ کر بولی، تم بھی آؤ، میں تمہارے لیے بیئر لاتی ہوں۔ خاصی سردی تھی لیکن شراب اور موسیقی کے نشے میں اسے بلکہ وہاں موجود کسی فرد کو بھی سردی کا احساس نہیں تھا۔ میں نے اس سے بازو چھڑایا، کینی مین کہاں ہے؟ یکدم اس کا جوش و خروش رخصت ہو گیا تھا۔ اس نے بےحد خشک لہجے میں کہا، تم کون ہو جو اس طرح فادر کا نام لے رہے ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ مجھ سے ملو نوجوان۔ ہینگنگ چیئر والا بوڑھا نہ جانے کب اٹھ کر وہاں آ گیا تھا۔ اس نے لڑکی کا گال تھپتھپایا، جاؤ بیبی، انجوائے کرو۔ لڑکی خاموشی سے واپس چلی گئی اور پھر اس نے ایک حسرت بھری چیخ مارتے ہوئے پول میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے بوڑھے کا جائزہ لیا، تم کینی مین ہو؟ اس نے سر ہلایا،
मुझे तुम्हारे बारे में इत्तला मिल गई थी। मैंने आदमी भेजे थे, लेकिन उसने मगमूम अंदाज में सांस ली। मैं सारी उम्र इस बच्ची के लिए दुखी रहूंगा। वो हमारा कीमती असासा थी। ऐसे हीरा लोग आजकल कम रह गए हैं। मुझे खूबसूरत लड़की की याद उदास कर गई थी, जिसने बेगर्ज मेरी मदद की थी और मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। उसने मुझे तुम्हारा नाम दिया था, लेकिन इस वक्त बाहर जो रहा है उसे देखकर मुझे शुबा। फिक्र ना करो दोस्त, उससे मेरा शाना तबका अंदर चलो। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, बात पसंद नापसंद की नहीं है। पुलिस और इससे ज्यादा कुछ और तंजीमें मुझे कुत्तों की तरह सूंघती फिर रही हैं। तुमने मुझे इतने सारे लोगों के साथ रख छोड़ा है, क्या इनमें से कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकता है? मुमकिन है कोई जानगरे की तंजीम या यहूदी पार्टी का एजेंट हो। मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र ना करो, ये सब मेरे बरसों के देखे भाले और बाएतमाद कारकुन हैं। समझ लो कि मैंने इन्हें चुना है। कैनीमैन तकरीबन 70 बरस का लेकिन मजबूत आज़ा का ताकतवर शख्स था। इसके बाजू भरे हुए और सीना तना था। हरकत में फुर्ती पाई जाती थी। चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम थीं। अगर इसके सर के बाल काले होते तो इसे बआसानी अपनी असल उम्र से 20 साल छोटा तस्लीम किया जा सकता था। वो मुझे इस गैलरी के एक और कमरे में ले आया। यह दफ्तर नुमा कमरा था। अगर भूख लग रही है तो मैं खाने का कह दूं, वरना सामने रखे कॉफी पॉट से कॉफी ले लो। भूख लग रही है मगर कोई खास नहीं। अगर 2-3 सैंडविचेस मिल जाएं। कैनीमैन ने इंटरकॉम पर किसी से एक बटर सैंडविचेस लाने को कहा। मैंने अपने लिए कॉफी निकाल ली। कैनीमैन ग्लास टॉप मेज के दूसरी तरफ जा बैठा था। ये बेसहारा नौजवानों के अंजुमन का दफ्तर है। यहाँ इन्हें मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने की कोशिश की जाती है। इस तरह से मैंने खिड़की से नजर आने वाले जश्न बेवक्त की तरफ इशारा किया। ये इस तरह अपने हफ्ते भर की थकन उतार रहे हैं। इन चारों ने 1 हफ्ते पहले नस्ल परस्तों के खिलाफ खून रेज मार्कों में हिस्सा लिया है। हमने इनके कई मराकज तबाह किए हैं। कैनीमैन का लहजा फखरिया था। मैंने इसे बहस नहीं की, वरना उसका तरीका कार मुझे किसी तरह भी संजीदा तहरीकों के शयान शान नजर नहीं आ रहा था। बाहर मौजूद नौजवान जिस किस्म की हरकतें कर रहे थे, इनकी तवक्का सिर्फ अयाशी के तरसे लोगों से की जा सकती थी। कुछ देर में एक 9 उम्र लड़की सैंडविचेस और गर्म कॉफी का ताज़ा कप ला कर रख गई। इसके साथ करीम और शक्कर भी थी। मैंने करीम ली और सैंडविचेस से इंसाफ करने लगा। कैनीमैन ने पाइप सुलगा लिया था और कमरे में प्रिंस हेनरी की खुशबू फैलने लगी थी। वो मुंतजिर था कि मैं सैंडविचेस खत्म कर लूं, लिहाजा फारिग होते ही कहा, तुम मेरे लिए कीमती आदमी हो, क्योंकि तुम नस्ल परस्तों के खिलाफ मेरी रहनुमाई कर सकते हो। मैंने हाथ साफ किया। जो मैं जानता था वो, लेकिन मेरा जानना अलग अहमियत रखता है। उसने मेरी बात काटी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये बता सकती हो कि मुझे इस तरह बेहोश करके यहाँ लाना जरूरी था क्या? ओह, ये अंदाजे की गलती थी। दरअसल इससे पहले ये वैन कभी आदमियों की तरसील के लिए इस्तेमाल नहीं की गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। बहरहाल तुम्हें बर वक्त निकाल लिया था इससे, वो बोला। यानी मरने से पहले मैं मुस्कुराया। नौजवान हकीकत पसंद बनो। इस उम्र में इतनी कनूतियत अच्छी नहीं होती। जो हो गया इस पर सोचना हमाकत है। आगे पर नजर रखो। चलो यही बताओ कि आगे का प्रोग्राम क्या है? उसने कुछ देर सोचा। जोहान्सबर्ग में तुम्हारे लिए खतरा है। दुश्मन तुम्हारी यहाँ आमद से वाकिफ है और ये भी जानते हैं कि मैं तुमसे राब्ता जरूर करूंगा। वो मेरी निगरानी भी कर रहे होंगे। मैं चुन चला गया, इसके बावजूद तुमने मुझे यहाँ रखा हुआ है। कैनीमैन मुस्कुराया। यही समझ लो, वो भी जानते हैं कि ये मेरा खुला ठिकाना है, लिहाजा वो तुम्हें मेरे दूसरे ठिकानों पर तलाश कर रहे होंगे। मैंने इस बूढ़े को घूरा। मेरी लुगत में अहमक इसे कहते हैं जो दुश्मन को अहमक समझे। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना है, वो बोला। वक्त से साबित कर देगा कि मैंने ठीक सोचा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? फिलहाल तो तुम यहीं रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जल्द मैं तुम्हें ऐसी जगह मुंतकिल कर दूंगा जहाँ दुश्मन जाने का सोच भी नहीं सकता, मसलन दूसरी दुनिया। मैंने दिल में सोचा और खड़ा हो गया। मैं आराम करूंगा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। क्यों नहीं? और हाँ, कोई काम हो तो जैनी से कह देना, वो 01 पर मिलेगी। जैनी कौन? यही जो अभी सैंडविचेस लाई थी, कैनीमैन ने बताया। मैं सर हिलाकर उसके कमरे से बाहर आया। इमारत का अंदरूनी हिस्सा साउंड प्रूफ था, क्योंकि बाहर जारी तूफान बदतमीजी का अंदर जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था। अपने कमरे में आकर मैं बिस्तर पर दराज हो गया। अपने सफर का अव्वलीन मरहला तय कर लिया था, यानी मैंने कैनीमैन तक रसाई हासिल कर ली थी। दूसरे मरहले में मुझे उसकी मदद से यहां से निकलना था। अब मेरा इरादा बदल गया था। मैं पाकिस्तान के बजाय बरतानिया जाना चाहता था। वहां मेरा बैंक अकाउंट था। पैसे की मदद से बहुत सारे मुश्किल काम खुद ब खुद आसान हो सकते थे। वहां से मैं दुनिया के किसी और हिस्से की तरफ निकल सकता था और काजल को अपने पास बुला सकता था। मुझे यकीन था कि वो मेरे एक इशारे पर कशां कशां खिंची चली आएगी। इसे लेकर मैं इतनी बड़ी दुनिया की भीड़ में कहीं भी गुम हो सकता था। सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई। रात किसी वक्त सोते सोते मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई मौजूद है। मैं चौंका तो बिस्तर पर मेरे पास बैठा वजूद डर गया था। इससे पहले वो भागती
मैंने उसे दबोच लिया। वजूद की नरमी गर्मी उसकी सिन्फ के बारे में बता रही थी। तारीकी में उसने सहमे हुए अंदाज में कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आई हूं। आवाज मुझे जानी पहचानी लगी, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। इसी तरह दबोचे हुए स्विच बोर्ड तक लाया और हाथ मार कर रोशनी कर दी। ये वही लड़की थी जो स्विमिंग पूल की तरफ से आई थी, अखरोटी बालों वाली। रोशनी किसने बंद की थी? मैंने उसे घूरा। मैंने। वो इस बार एतमाद से बोली। मैंने सोचा कि तुम्हें कंपनी दूं। वो जिस किस्म की कंपनी की बात कर रही थी मैं अच्छी तरह समझ रहा था। मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। मैं रुखाई से कहा और उसे आजाद करके वापस बिस्तर की तरफ आ गया। क्यों, क्या तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो? वो दीवार से टिक कर खड़ी हो गई। उसके जिस्म पर अब भी वही ना होने के बराबर लिबास था। अगर मैं नॉर्मल हूं तो भी इसका सबूत देने की जरूरत महसूस नहीं करता। मैंने बंदा कर कहा, अब तुम जा सकती हो, मैं सोना चाहता हूं। उसके एतमाद में जरा भी कमी नहीं आई थी। ओके, तुम सोना चाहते हो, मैं फिर आऊंगी। वो जैसे ही कमरे से निकली मैंने जल्दी से अंदर से चटकनी चढ़ा दी और दोबारा लेट कर सो गया। अगली बार मेरी आंख दस्तक के शोर से खुली। मैंने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। मेरा ख्याल था वही ढीठ लड़की होगी, लेकिन सामने चैनी खड़ी थी। जनाब, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। जनाब कैनी मैन नाश्ते की मेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, मैं आता हूं, मैंने कहा तो वो जाने के बजाय अंदर कमरे में आ गई। इसने अलमारी खोली। सर, इसमें से जो लिबास चाहें पहन लें, लेकिन मेरा मशवरा है ऐसा लिबास लें जिसमें भाग दौड़ करने में आसानी हो। मुझे उसका मशवरा मानी खेस लगा था। मैंने एक ट्राउजर और जर्सी निकाल ली। बाथरूम बेहतरीन था। मुश्किल से 15 मिनट में नहाकर मैं तैयार था। यानी मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे लेकर इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ आई, जहां कैनी मैन मेरा इंतजार कर रहा था। खाने की मेज खासी वसी और सजी हुई थी। कैनी मैन के साथ 2 अफराद और भी थे। हमने खामोशी से नाश्ता किया। पुरतकल्लुफ नाश्ते के बाद कैनी मैन ने काफी अपनी स्टडी में पहुंचाने के लिए कहा। इस इमारत और कैनी मैन के रख रखाव से लगता था कि इसके पास दौलत की कमी नहीं है, जबकि उसके बारे में सुनकर ऐसा लगता था कि वो गरीबों का कोई लीडर होगा, जो खुद भी गरीबाना सी बुदोबाश रखता होगा, लेकिन उसके ठाठ खासे शाहाना थे। इसकी स्टडी भी खासी बड़ी थी, जहां सागवान से बना फर्नीचर था और शीशे की अलमारियों में किताबें सजी थी। मिस्टर जोसेफ, तुम्हें इन लोगों के साथ जाना होगा। कैनीमैन ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया। कहां और क्यों? मैंने पूछा। कैनीमैन के दोनों साथी नौजवान थे। एक स्याफाम था और दूसरा मलाटू नस्ल का। इन्होंने स्मार्ट किस्म के सूट पहन रखे थे। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे क्या मामलात हैं और मुझे इनसे खास दिलचस्पी भी नहीं है। मैं इस मुल्क से जाना चाहता हूँ। क्या कर्नल बोगार्ड से भी नहीं? कैनीमैन का लहजा मानी खेज था। इस नाम से मेरे जिस्म में चिंगारियां सी छूट गईं। मुझे कानून हाथ में लेना भी पसंद नहीं रहा, लेकिन कर्नल बोगार्ड मेरे हाथ आ जाता तो शायद मैं इसे इबरतनाक अंदाज में मारने की कोशिश करता। यह मेरा अपना फैसला था। कैनीमैन या इसके साथियों को इससे आगाह करना जरूरी नहीं था। मैंने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। कर्नल बोगार्ड मेरा दुश्मन है और दुश्मन से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बोगार्ड सख्त कीना परवर शख्स है। वो किसी के पीछे पड़ जाए तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता है, कैनीमैन ने कहा। वो इस वक्त भी तुम्हारी तलाश में सबसे ज्यादा सरगर्म है। तुम्हें दहशतगर्द करार दिलवाने में उसका हाथ है। तुम क्या चाहते हो? मैं इसे निमटने में तुम्हारा साथ दूं? मैंने कहा। हालांकि वो एक अहम शख्सियत है, इनफरादी तौर पर मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूं? लोग इनफरादी सतह पर बड़े कारनामे अंजाम दे जाते हैं, उसने बेपरवाही से कहा। काफी भी कर हम उठ गए। मेरा ख्याल था कि मुझे बाहर ले जाया जाएगा, लेकिन कैनीमैन मुझे अंदर लाया। इसके दोनों आदमी भी साथ थे। एक कमरे में फर्श के रास्ते सीढ़ियां नीचे जा रही थी। कैनीमैन ने मुझसे हाथ मिलाया। तुमसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तुम्हें जरा सब्र से काम लेना होगा। जैसे ही हम 3 सीढ़ियों से नीचे उतरे, ऊपर का रास्ता बंद हो गया। यह भी एक बंद तहखाना था। मुझे हैरत हुई, क्या कैनीमैन मुझे इस जगह भेजने की बात कर रहा था? लेकिन जल्द मेरी हैरत रफा हो गई। एक तरफ दीवार में खला नमूदार हुआ। यह खला भी कहीं और से खोला गया था, क्योंकि इन दोनों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे यह खला नमूदार होता। मैं इनके साथ इस खला में दाखिल हुआ। ये नीम पुख्ता सुरंग थी जिसमें नमी और बदबू पाई जाती थी। इन्होंने टार्चें जला ली और हमने आगे की जानिब सफर शुरू कर दिया। सुरंग खासी तवील साबित हुई। मेरा अंदाजा था कि हम कोई 2 फरलांग तक चलते रहे थे। फिर एक लोहे का जंगला आया जिस पर ताला लगा था। ताला खुलने के बाद हम पाइप में थे। शायद ये कोई मतरूक सेवरेज लाइन थी। ताला खोलने वाले ने ताला दोबारा लगा दिया और हम इस खुश्क सेवरेज लाइन में चलने लगे। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। यारो कुछ बोलो तो सही, ऐसी भी क्या खामोशी? मैंने खुश दिली से कहा। खामोशी से चलो, इनमें से मलाटू ने धीमी आवाज में लेकिन दुरुस्त लहजे में कहा। इधर बोलना खतरनाक होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने उश्काए। कोई 15 मिनट बाद हम सेवरेज लाइन से निकलकर खुले आसमान तले आ गए थे। नजदीकी वाक़या हाईवे से गाड़ियां गुजर रही थीं।
میرا اندازہ تھا کہ یہ جوہانسبرگ کا کوئی نواحی علاقہ تھا۔ ملاٹو نے رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی رسٹ واچ پر نظریں جما دیں۔